Welcome back to Maths class. Chapter 9. How many times? Today, let us get into the topic multiplication of big numbers. Before learning multiplication of big numbers, let me remind you of two things. That is, multiply with 0 and multiply with 1. First, we learn about multiply with 0. If any number multiply with 0, we got 0. 1 into 0 equal to 0. 0 into 9 equal to 0. 5 into 0 equal to 0. 100 into 0 equal to 0. 199 into 0 equal to 0. 0 into 1000 equal to 0. What we learned from this? ഏതൊരു നമ്പറും 0 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 0 തന്നെ കിട്ടുക. ഓക്കെ, ഏതൊരു നമ്പറും 0 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 0 തന്നെ കിട്ടുക. ക്ലിയർ? നെക്സ്റ്റ്, മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് 1. If any number multiply with 1, we got that number. 1 into 6, 6. 7 into 1, 7. 8 into 1, 8. 1 into 12, 12. 200 into 1, 200. 1 into 1000, 1000. 1999 into 1 equal to 1999. What we learned from this? Yes, ഏതൊരു നമ്പറും 1 കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ സെയിം നമ്പർ തന്നെ കിട്ടുക. ഏതൊരു നമ്പറും 1 കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ സെയിം നമ്പർ തന്നെ കിട്ടുക. ക്ലിയർ? Now we can study multiplication of big numbers. See here, 23 into 3. We can write 23 into 3 as 23 into 3. Okay, tens, ones, ones under ones. First, multiply 3 into 3. First, we can multiply 3 into 3. How much 3 into 3? 1 into 3, 3. 2 into 3, 6. 3 into 3, 9. So, we can write here 3 into 3, 9. Right under this. Okay. Then next we can multiply 3 into 2. 3 into 2, 3 into 2, 6. 3 into 2, 6. 1 into 2, 2. 2 into 2, 4. 3 into 2, 6. 69. Clear? 3 into 3, 9. 3 into 2, 6. Okay. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വൺസിൻ്റെ ചോട്ടിലുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ 3 into 3, 9. പിന്നെ ടെൻസിൻ്റെ ചോട്ടിൽ 3 into 2, 6. ക്ലിയർ? See the next question. 42 into 3. We write this as 42 into 3. ഓക്കെ, വൺസിൻ്റെ ചോട്ടിൽ തന്നെ കൊണ്ട് എഴുതണം. അത് വൺസ് അല്ലേ, 3 വൺസ് അല്ലേ. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് അണ്ടർ വൺസ്. ക്ലിയർ? First, 3 into 2. 3 into 2, 1 into 2, 2. 2 into 2, 4. 3 into 2, 6. Then 3 into 4. 3 into 4. 3 into 4, 12. So, you can write here 12. Answer is 126. Clear? First, we can multiply 3 with 2. Then, we can multiply 3 with 4. Clear? Then next, 36 into 2. How we can write 36 into 2? Where we write 2? Under 3? No. Why? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 3ന്റെ ചോട്ടിൽ എഴുതാത്തത്? This is tens place. This is on the ones place. So, we can write under ones. So, write 2 here. Clear? First, 2 into 6. Next, 2 into 3. So, 2 into 6.
2 into 6 how much? 1 into 6, 6. 2 into 6, 12. 2 into 6, 12. Here 2 numbers. Don't write these 2 numbers here. നമുക്ക് ഈ രണ്ട് നമ്പറും ഇവിടെ എഴുതാൻ പറ്റൂല. So, which number we write here? On the ones place. നമ്മൾ ഈ ones placeലുള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതണം. ഇത് tens placeലുള്ള നമ്പറാണ് 1 അല്ലേ? So, we can write 2 here. Then 1 right here. Okay. Then we can 2 multiply with 3. 2 into 3, 6. Then 6 plus 1. 6 ന്റെ കൂടെ 1 add ചെയ്യണം. 6 plus 1, 7. Clear? Next, 39 into 2. Tell. What we do first? 2 into 9. 2 into 9, 18. Which number right here in the 18? Yes, 8 right here. 8 right here. 1 is remaining. Okay. Then 2 into 3, 6. 6 plus 1, 7. 78. Clear? See the next question. 30 into 4. You can write this as 30 into 4. Okay. 4 into 0. If any number multiply with 0, we got 0. 4 into 0, 0. Then 4 into 3. 4 into 3, 12. Answer is 120. Next, 25 into 4. 5 into 4, 20. So, in the 20, which number right here? 0 right here. 2 is remaining. Then 2 into 4, 8. 8 plus 2, 10. 100 is the answer. Next, 39 into 8. We can write this as like this. 9 into 8, 72. So, which number right here? 2 right here. 7 is remaining. Then 3 into 8, 24. 24 plus 7, 24 plus 7, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. So you can write here 31. 312. Now we can study multiplication using box. നമ്മൾ ബോക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഏതാണോ ഈസി ആ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നേരത്തെ ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ കോമൺ മെത്തേഡ്. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും നമ്മൾ കോമൺ മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഇത് നമ്മൾ റെയറായിട്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ്. ഓക്കെ, എക്സാമിന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, സീ ഹിയർ. First question, 34 into 2. First draw like this. Okay. Then split 34. 34 ne split ചെയ്ത് പറഞ്ഞേ. 30 plus 4. 34 is 30 plus 4. Okay. Write like this. 34. Okay. Then 2 right here. 2 ne ee side il edha. Okay, then first you multiply 2 with 30. So right here 2 into 30. Then 2 into 4. 2 into 4. Okay, ഈ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ ഏത് നമ്പറാണോ ദെൻ സൈഡിൽ ഏത് നമ്പറാണോ ആ രണ്ട് നമ്പറാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഈ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ 4, സൈഡിൽ 2. അപ്പോൾ 2 into 4. ഓക്കെ, സോ 2 into 30. 2 into 30. 2 into 0, 0. 2 into 3, 6. 60. Okay, then 2 into 4, 8. Then add these two numbers
60 plus 8. 60 plus 8. 8 plus 0, 8. 6 write down. Answer is 68. We can do this as like this. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. Which one is easier? നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ഈസിയർ നോക്കാം. Okay. 2 into 4, 8. 2 into 3, 6. Which one is easy? ഏത് മെത്തേഡാണ് ഈസി ആയത്? ഏത് മെത്തേഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയത് അതുപോലെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, രണ്ടും കൂടി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്താൽ മതി. ക്ലിയർ? Another question for you. 23 into 4. We can draw a box like this. Then write split 23. 20 plus 3. 20 plus 3. Then 4 right here. Okay. Then write the side 4 above 20. That is 4 into 20. അല്ലെങ്കിൽ 20 into 4. ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം. Then in the side 4 above 3. So 4 into 3. Then first 4 into 0, 0. 4 into 2, 8. Okay. Then 4 into 3, 12. Then add 80 and 12. 80 plus 12. 0 plus 2, 2. 8 plus 1, 9. 92 is the answer. Then we can do this as like this. 3 into 4, 3 into 4, 12. In the 12, which number right here? 2 right here. 1 is remaining. 2 into 4, 8. 8 plus 1, 9. 92 is the answer. Which one is easier? ഏതാണ് ഈസി? എനിക്ക് ഏതാണോ ഈസി ആ മെത്തേഡ് ചൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, All of you take page number 135. Multiplying big numbers. 2 toffees were given to each student in the class. If there were 34 students, how many toffees were given in all? ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ഓരോ കുട്ടികൾക്കും 2 ടോഫീസാണ്, 2 മിഠായി വീതമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇഫ് ദർ വർ 34 സ്റ്റുഡൻസ്, ആ ക്ലാസ്സിൽ 34 സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ മൊത്തം എത്ര മിഠായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും? 34 സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ആ ക്ലാസ്സിൽ, ഓരോരുത്തർക്കും 2 each. സോ 34 times 2 അല്ലേ? 34 times 2, 34 into 2. So we can write 34 into 2. How we can do 34 into 2 in this method? ഇങ്ങനെ ചെയ്യണേ, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുക. 34 into 2. 2 into 4, 8. 2 into 3, 6. 68 is the answer. ഇനി in the box method ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും? See, 34 split 34, 30 plus 4. Then 2 right here. 2 into 30. 2 into 30, 60. 2 into 0, 0. 2 into 3, 6. Then 2 into 4. 2 into 4, 8. 60 plus 8, 68. 68 is the answer. Next question. In a picnic, 4 fruits were given to every student. അപ്പോൾ പിക്നിക്കിന് ഓരോ കുട്ടികൾക്കും 4 ഫ്രൂട്ട്സ് വീതമാണ് കൊടുത്തത്. ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് വാസ് 23. 23 കുട്ടികളാണ് ഉള്ളത്. പിക്നിക്കിന് പോയത് 23 സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഗിവൺ. അപ്പോൾ മൊത്തം എത്ര ഫ്രൂട്ട്സ് കൊടുത്തു? അപ്പോൾ നമ്മൾ 4 + 4 + 4 എന്നിങ്ങനെ 23 ടൈം ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? 23 into 4, that is 23 times 4. Number of students 23, fruits given to each student 4. So total number of fruits equal to 23 into 4.
How we can do 23 into 4? In this method, common method, 23 into 4. First 3 into 4. 3 into 4 how much? 12. The 12 which number right here? Yes, 2 right here. 1 is remaining. 2 into 4, 8. 8 plus 1, 9. 92 is the answer. See, in the box method, 23, we can write 23, 20 plus 3, then 4 right here, then 4 into 20, like, or 20 into 4, then 3 into 4, 20 into 4, 2 into 4, 8, 0 right here, then 3 into 4, 12, then add 80 and 12, 80 and 12, 0 plus 2, 2, 8 plus 1, 9, 92 is the answer. ഓക്കെ, നമുക്ക് രണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്തെന്നെ കിട്ടണേ? 92 തന്നെ കിട്ടണത്. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ ചൂസ് എനി മെത്തേഡ്. ദെൻ ഡു ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യുവർ സെൽഫ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ? റൈറ്റ് 22 into 3 ലൈക്ക് ദിസ്. ഇങ്ങനെ എഴുതുക, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, first guess the answer and then calculate. A flower has 5 petals. A bunch of flowers has 13 flowers. How many petals are there in the bunch? ഒരു ഫ്ലവറിലെ 5 പെറ്റൽസ് ആണുള്ളത്. പെറ്റൽസ് മീൻസ് ഇതളുകൾ. ഇങ്ങനെ ഇതളുകൾ, 5 ഇതളുകളാണ്. എ ബഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഹാസ് 13 ഫ്ലവേഴ്സ്. ഒരു ബഞ്ച് ഫ്ലവേഴ്സിൽ, അതായത് ഒരു കൂട്ടം ഫ്ലവേഴ്സിൽ 13 ഫ്ലവേഴ്സാണുള്ളത്. ഹൗ മെനി പെറ്റൽസ് ആർ ദർ ഇൻ ദ ബഞ്ച്? ഈ ബഞ്ചിൽ മൊത്തം എത്ര പെറ്റൽസ് ഉണ്ട്? സോ നമുക്ക് ഇതുപോലെ വേർഡ് പ്രോബ്ലം തന്നാൽ നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ടും സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയിരിക്കണം. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്? ഓക്കെ, നമ്പർ ഓഫ് പെറ്റൽസ് ഇൻ എ ഫ്ലവർ. കണ്ടോ, 5. നമ്പർ ഓഫ് പെറ്റൽസ് ഇൻ എ ഫ്ലവർ 5. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഹിയർ. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്? 13 എന്നാണല്ലേ. 13ൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് എന്താ എഴുതിക്കണേ? ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ്. സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഇൻ എ ബഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു 13. ദെൻ നമുക്ക് എന്താ അറിയേണ്ടത്? ടോട്ടൽ ഹൗ മെനി പെറ്റൽസ് അല്ലേ? സോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പെറ്റൽസ്. ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പെറ്റൽസ് ഈക്വൽ ടു 30 into 5 or 5 into 13. ബോത്ത് ആർ സെയിം. നമ്മൾ 13 into 5 എന്ന് എഴുതിയാലും 5 into 13 എന്ന് എഴുതിയാലും ശരി തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, 13 into 5. സോ വി ക്യാൻ ഡു ലൈക്ക് ദിസ്. 13 into 5. 5 into 3, 15. 5 right here, 1 is remaining. Then 5 into 1, 5. 5 plus 1, 6. 65 is the answer. So 65 petals. Okay, next question. A book has 64 pages. ഒരു ബുക്കിൽ 64 pages ആണുള്ളത്. What will be the total number of pages in 8 such books? അങ്ങനെ 8 ബുക്കിൽ എത്ര പേജസ്, മൊത്തം എത്ര പേജസ് ഉണ്ടാകും? നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം? ഒന്നുകിൽ 64 plus 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 64. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ എല്ലാതും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? 64 into 8 ചെയ്താൽ മതി. സോ എന്താണ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുക? ഹിയർ 64 കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് എഴുതിക്കണം നോക്കൂ? 64 പേജസ് എന്നാണ് അല്ലേ. സോ എന്താണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാം? നമ്പർ ഓഫ് പേജസ് ഇൻ എ ബുക്ക്. നമ്പർ ഓഫ് പേജസ് ഇൻ എ ബുക്ക്. ഹൗ മെനി? 64. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ എന്താണ്? 8 എന്നാണ്. 8 വാട്ട്?
8 ബുക്സ് ആണ് അല്ലേ. സോ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം? നമ്പർ ഓഫ് ബുക്സ്. നമ്പർ ഓഫ് ബുക്സ്. ഹൗ മെനി? 8. ദെൻ നമുക്ക് എന്താണ് അറിയേണ്ടത്? ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പേജസ്. സോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പേജസ്. സ്ഥലം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. നോട്ടിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ നീറ്റായിട്ട് എഴുതാം, താഴേക്ക് താഴേക്ക്. ഓക്കെ. ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പേജസ് ഈക്വൽ ടു 8 times 64. 8 times 64. 8 into 64 or 64 into 8. നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം. സോ നൗ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് 64 into 8. Do 64 into 8. We can do 64 into 8 here. 8 into 4, 32. Write 2 here. 3 is remaining. Then 8 into 6. 5 into 8, 40. 6 into 8, 48. 48 plus 3. 48 plus 3, 51. So 512 is the answer. 512 what? 512 pages. Next question. Students stand in rows in the assembly. There are 6 rows of students. Each row has 17 students. How many students are there? But here അസംബ്ലിക്ക് കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ റോസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുവാണ്. ഇവിടെ 6 റോസ് ആണുള്ളത്. റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരി. ഓക്കെ, 6 വരികളാണുള്ളത്. 6 റോസ്. നമ്പർ ഓഫ് റോസ് 6. ദെൻ ഈച്ച് റോ ഹാസ് 17 സ്റ്റുഡൻസ്. ഓരോ റോയിലും 17 സ്റ്റുഡൻസ് ആണുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ എ റോ. ഹൗ മച്ച്? 17. How many students are there? Then total how many students are there? So next step, total number of students equal to 17 into 6. Do yourself. Okay, നിങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്യൂ കേട്ടോ. Next question. A design has 3 flowers in it. A piece of cloth has 17 such designs. How many flowers will be on the cloth? ഒരു ഡിസൈനിൽ 3 ഫ്ലവേഴ്സ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു ഡിസൈനിൽ 3 ഫ്ലവേഴ്സ് ആണുള്ളത്. ഓക്കെ, എ പീസ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് ഹാസ് 17 സച്ച് ഡിസൈൻ. അങ്ങനത്തെ ഒരു പീസ് ക്ലോത്തിൽ അങ്ങനത്തെ 17 ഡിസൈൻസ് ആണുള്ളത്. ഹൗ മെനി ഫ്ലവേഴ്സ് വിൽ ബി ഓൺ ദി ക്ലോത്ത്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ക്ലോത്തിൽ എത്ര ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാകും? ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് 3 കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ എഴുതിയത്? ഫ്ലവേഴ്സ്. സോ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഇൻ എ ഡിസൈൻ 3. Then next step 17 such designs. So number of designs in a piece of cloth 17. Then total number of flowers. Total number of flowers equal to 17 into 3. Do yourself. Okay. There is less space to write answers, so you can write these questions in your notebook. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ സ്പേസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിലേക്ക് എഴുതാം കേട്ടോ. ടുഡേയ്സ് ക്ലാസ് ഈസ് ഓവർ. താങ്ക് യു. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.